गुड मॉर्निंग। गयो वखते आपणे स्वाध्याय 1 में एक्जाम्पल नंबर 12 सुधी जोया था। हवे एक्जाम्पल नंबर 13। हवे एक्जाम्पल नंबर 13 में शू कह्युं छे के एक्स ए आपेल अरिक्त घन छे। अरिक्त एटले खाली घन न होय तेवो, बरोबर। अने स्टार प्रक्रिया आपी है P ऑफ एक्स क्रॉस P ऑफ एक्स टेंड्स टू Px, x नॉट इक्वल टू 5 खाली घन छे नहीं। अने A स्टार B बराबर A माइनस B योग B माइनस A। दरेक AB बिलोंग्स टू P ऑफ एक्स द्वारा व्याख्यायित है। तो साबित करवानुं छे कि रिक्त घन एटले के खाली घन ए द्विक क्रिया माटे तटस्थ घटक छे। एटले स्टार जे छे एना माटे फाई ए तटस्थ घटक बतावવાનો है अने ए व्यस्त संपन्न है अने ए इनवर्स बराबर ए बतावવાનું છે। એટલે કે એ નો વ્યસ્ત તમારે શોધવાનો છે, એ ઇનવર્સ બતાવવાનો છે। હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે એ સ્ટાર બી બરાબર એ માઇનસ બી એટલે શું? તો એ માઇનસ બી એટલે તફાવત ઘન છે। ધ્યાન રાખજો અહીંયા એ માઇનસ બી એ શું છે? તફાવત ઘન। कोने तफावत गण कहवाय? दाखला तरीके ए बराबर 1 2 5 7 8 आपेला होय, बी बराबर 2 5 6 8 9 10 आवा आपेला होय। तो ए माइनस बी बराबर शू थाय? तो ए मांथी बी ना सभ्यो जे आवता होय ए काढी नाखो। आवे एना ज सभ्यो, बी ना सभ्यो आवे ज नहीं, ध्यान राखજો। पण एमांथी बीना जे सभ्यो होय एमां ए तमारे काढी नाखवाना। એટલે દાખલા તરીકે એક આમાં છે પણ આમાં નથી તો એક આવે, 2 નીકળી જશે, 5 નીકળી જશે, 7 આવશે, 8 નીકળી જશે। એટલે 1 અને 7 એ આપણે a માઇનસ b થાય, બરોબર। b માઇનસ a કદાચ શોધવું હોય તો શું થાય? तो बी मांथी एना सभ्यो काढी नाखो એટલે કે 2 નીકળી જાય, 5 નીકળી જાય, 6 આવે, 8 નીકળી જાય, 9 અને 10। હવે આપણે સ્ટાર પ્રક્રિયા અહીંયા શું છે? તો a માઇનસ b અને b માઇનસ a બંનેનો યોગ ઘન કરવાનો છે, બંનેનો યોગ ઘન। જો અહીંયા આપણે a માઇનસ b योग b माइनस a करिए तो 1 6 7 9 અને 10 આવશે। એટલે આ જે છે બંનેમાં હોય એ બધા નીકળી જશે। આ જે છે ને a સ્ટાર b એટલે બંનેમાં હોય એ નીકળી જશે, a અને b બંનેમાં। દાખલા તરીકે જો 2 છે તો નીકળી જાય, 5 નીકળી જશે, 8 નીકળી જશે, એના સિવાયના બધા જ ઘટકો આવશે। એ एवी प्रक्रिया ये आपणे ए स्टार बी है। तो साबित करवानुं छे के तटस्थ घटक कयो छे? फाई है। चलो पहला तो आपणे तटस्थ घटक माटे हवे आपणे बताववानुं छे अहींया के फाई जे छे तटस्थ घटक छे। जो फाई तटस्थ घटक होय तो ए स्टार फाई बराबर ए बराबर फाई स्टार ए आવું થવું જોઈએ। જો આવું થતું હોય તો આ फाई જે છે એ તટસ્થ ઘટક થાય। ધારી નાખે કે ધારો કે फाई ए તટસ્થ ઘટક છે। જો તટસ્થ ઘટક હોય तो ए स्टार फाई बराबर ए बराबर फाई स्टार ए थवू जोईए जो तटस्थ घटक होय तो। चलो आવું થાય છે કે નહીં એ હવે આપણે જોઈ નાખીએ। चलो ए स्टार फाई बराबर ए आवे छे के नहीं?
तो ए स्टार फाई એટલે શું? તો એમાંથી फाई काढ़ी नाखो, योग फाई मांथी ए काढ़ी नाखो। बराबर। चलो ए माइनस फाई, ए मांथी फाई, फाई में तो एक घटक ज नथी, तो ए ज आववानो योग फाई माइनस ए एटले शुं आवे? फाई। बराबर। कारण के दाखला तरीके आमां जे घटक होय ए बधा ज घटको आमां तो छे ज, आमां तो छे ज नहीं कई, तो एक घटक आना ज घटको आवे आपणे, पण एक निकळवाना नथी, एटले फाई ना फाई ज रहे, एटले बराबर शुं थशे? ए। अने फाई स्टार ए बराबर शुं थाय छे? तो आमां शुं आवशे? तो फाई माइनस ए स्टार ए माइनस फाई, स्टार नहीं पण शुं? योग गण। तो आ तो फाई थी जशे योग ए बराबर ए। एटले जो बंने में आम ए स्टार फाई बराबर ए बराबर फाई स्टार ए, तेथी फाई ए तटस्थ घटक छे। फाई केवो है? तटस्थ घटक। हवे ए स्टार नो इनवर्स पण ए छे एम आपणे बतावीए। हवे व्यस्त घटक माटे, व्यस्त घटक माटे धारी नाखीए के धारो के ए नो व्यस्त घटक ए इनवर्स है, तेथी ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स स्टार ए आवुं थतुं होय छे आपणे। बराबर। जो ए नो इनवर्स ए इनवर्स होय एटले के व्यस्त ए इनवर्स होय तो आ ई एटले आपणे शुं छे? तटस्थ घटक। ए आपणे मूकी दईए। तटस्थ घटक केटलो है? फाई। तेथी ए स्टार ए इनवर्स बराबर फाई बराबर ए इनवर्स स्टार ए। हवे आपणे आ लई लईए अने एना उपरथी ए इनवर्स शोधीए। हवे ए स्टार ए इनवर्स बराबर फाई, तेथी ए माइनस ए इनवर्स योग ए इनवर्स माइनस ए बराबर फाई। हवे ध्यान राखजो योगगण एटले आमांथी होय अथवा तो आमांथी होय। हवे ए इनवर्स बराबर आपणे शुं लईए तो खाली गण आवे। तो आ हमेशा ए इनवर्स बराबर ए लईए तो ज आ शक्य बने, नहींतर बने नहीं। एटले अहींया आपणे ए इनवर्स बराबर ए लेता तो शुं थाय? तो ए माइनस ए योग ए माइनस ए बराबर फाई। तेथी अहींया खाली गण योग खाली गण बराबर खाली गण, तेथी खाली गण अने खाली गणनो योगगण खाली गण बराबर खाली गण। तेथी ए नो व्यस्त ए इनवर्स छे अने ए इनवर्स बराबर शुं थाय? ए छे। एटले ए नो व्यस्त फरजियात ए ज आवे। एटले कोई पण घटक होय एनो दरेक दाखला तरीके 1 2 होय तो एनो तमारे व्यस्त कयो थाय? 1 2 ज थाय। कारण के 1 2 माइनस 1 2 एटले फाई थई जाय। अहींया 1 2 माइनस 1 2 एटले फाई थई जाय। फाई योग फाई करो तो ज फाई थाय। एटले ए नो व्यस्त ए इनवर्स बराबर शुं आवे? ए। एटले दरेक कोई पण तमे लो अहींया पीएक्स मांथी कोई पण तमे लो कोई पण गण तो एनो व्यस्त ए पोते ज थाय। तो अहींया तमारे ए ज साबित करवानुं छे के पीएक्स ना तमाम घटक ए ना व्यस्त संपन्न छे तथा ए इनवर्स बराबर ए, ए इनवर्स बराबर ए।
આટલું જ સાબિત કરવાનું છે એમાં. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 14. એમાં તમારે ઘન આપેલો છે, એમાં ઘટકો છે 0, 1, 2, 3, 4 અને 5. સ્ટાર પ્રક્રિયા આપી છે A સ્ટાર B બરાબર A પ્લસ B લેવાના અથવા તો A પ્લસ B માઇનસ 6. A પ્લસ B ક્યારે લેવાના? તો બંનેનો સરવાળો 6 કરતાં નાનો હોય અને બંનેનો સરવાળો 6 અથવા 6 કરતાં મોટો હોય તો આ લેવાનું છે. તો સાબિત કરવાનું છે કે આ ક્રિયા માટે શૂન્ય એ તટસ્થ ઘટક છે. બીજું, આ ગણનો પ્રત્યેક શૂન્યેતર ઘટક એટલે શૂન્ય સિવાયનો ઘટક વ્યસ્ત સંપન્ન છે. અહીં 6 માઇનસ A એ ઘટક એનો વ્યસ્ત છે, એટલે વ્યસ્ત ઘટક અને તટસ્થ ઘટક આપણે બતાવવાના છે. તો તટસ્થ ઘટક 0 આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો પહેલા અહીંયા તટસ્થ ઘટક. હવે તટસ્થ ઘટકમાં જો 0 એ તટસ્થ ઘટક હોય તો A સ્ટાર 0 બરાબર A બરાબર 0 સ્ટાર A થાય. ચલો, 0 તટસ્થ ઘટક હોય તો આવું થવું જોઈએ. થાય છે કે નહીં એ જોઈ લઈએ. હવે A સ્ટાર 0 બરાબર, ચલો A સ્ટાર 0 એટલે શું? તો A અને B ની કિંમતો તમારે આમાંથી લેવાની છે. હવે A ની કિંમત A પ્લસ 0, હવે A પ્લસ B. હવે જો આ બે ઘટકો છે એનો સરવાળો કરો તમે તો હંમેશા 6 કરતાં કેવો થાય? નાનો જ થાય. કારણ કે એની કિંમત તમે મોટા મોટી 5 લઈ શકો. 5માં 0 ઉમેરો તો 5 જ થાય સરવાળો મોટા મોટો. એટલે તમારે આ સૂત્ર વપરાશે. બરાબર શું આવશે? એ કારણ અહીંયા લખી નાખવાનું. A પ્લસ 0 એ 6 કરતાં નાના છે. હવે આ લઈએ 0 સ્ટાર A, આમાં પણ 0 પ્લસ A થશે કારણ A પ્લસ 0 પ્લસ A એ 6 કરતાં નાના બરાબર A. તેથી A સ્ટાર 0 બરાબર A બરાબર 0 સ્ટાર A. તેથી 0 એ તટસ્થ ઘટક છે. 0 એ કેવો છે? તટસ્થ ઘટક. હવે વ્યસ્ત ઘટક માટે વ્યસ્ત ઘટક માટે આપણે ધારી નાખીએ કે ધારો કે A નો વ્યસ્ત કયો છે? A ઇન્વર્સ. ધારો કે A નો વ્યસ્ત A ઇન્વર્સ છે. તેથી A સ્ટાર A ઇન્વર્સ બરાબર તટસ્થ ઘટક થાય. હવે તટસ્થ ઘટક કેટલો છે? 0 બરાબર A ઇન્વર્સ સ્ટાર A. તેથી A સ્ટાર A ઇન્વર્સ બરાબર આપણે શું લઈએ? 0. હવે આપણે પહેલું લઈ લઈએ છીએ બરાબર, એના ઉપરથી A ઇન્વર્સ. હવે આપણને આ ખબર નથી કે A કેટલા છે ને A ઇન્વર્સ છે. જો આ બંનેનો સરવાળો તમારે 6 કરતાં નાનો હોય તો આ આવશે સૂત્ર, અને 6 કરતાં મોટો થઈ જાય તો આ સૂત્ર આવે. એટલે અહીંયા તમારે બે વિકલ્પ આવશે કે A પ્લસ A ઇન્વર્સ બરાબર 0 અથવા A પ્લસ A ઇન્વર્સ, અહીંયા જે બે ઘટક હોય એનો સરવાળો એમાંથી કેટલા બાદ કરવાના? 6 બરાબર 0. કેમ આવું લીધું આપણે? તો કારણ અહીંયા
એ પ્લસ એ ઇન્વર્સ એ 6 કરતાં નાના હોય તો આ આવે, અને અહીંયા એ પ્લસ એ ઇન્વર્સ 6 કરતાં મોટા હોય તો આ આવશે. તેથી એ ઇન્વર્સ બરાબર માઇનસ એ, જે શક્ય નથી, કારણ એ હંમેશા 0 કરતાં મોટો હોય અથવા તો ઇક્વલ ટુ હોય. અહીંયા જોજો, અહીંયા ખાસ સોરી મોટો જ હોય. એ જે છે આમાંથી લેવાનો છે આપણે 1 થી તે 5 સુધી, પ્લસ જ કિંમતો છે, તો અહીંયા તો માઇનસ મળે છે ઇન્વર્સ, એ માઇનસ કદી હોય નહીં, એટલે આ શક્ય નથી. એટલે અહીંયા કેટલા આવે છે હવે, તો એ ઇન્વર્સ બરાબર 6 માઇનસ એ. આમ એનો વ્યસ્ત એ ઇન્વર્સ બરાબર 6 માઇનસ એ થાય. તમારે 5નો વ્યસ્ત શોધવો હોય, દાખલા તરીકે 5નો વ્યસ્ત તો કેટલો થાય, તો 6 માઇનસ 5 એટલે 1. બરાબર? જો 5 સ્ટાર 1 કરો, 5 સ્ટાર 1, તો હવે જો 5 અને 1 એટલે 6 આ સૂત્રમાં મુકાય. બરાબર? એટલે 5 વત્તા 6 એમાંથી સોરી 5 વત્તા 1 એમાંથી 6 કાઢી નાખો તો 0. તટસ્થ ઘટક થઈ જાય. કેવો થઈ જાય? તટસ્થ ઘટક. એટલે અહીંયા તમારે કોઈ પણ તમે ઘટક લો, દાખલા તરીકે 3 છે તો 3નો વ્યસ્ત કયો થાય? 3નો વ્યસ્ત તો 6 માંથી કેટલા કાઢી નાખવાના? 3, એટલે 3 જ આવે. હવે આ જે છે એનો તમે સ્ટાર કરો, 3 સ્ટાર 3, તો આનો સરવાળો કેટલો થાય? 6 કરતાં મોટો, એટલે આ સૂત્ર આવે 3 પ્લસ 3 માઇનસ 6, એનો પણ કેટલો થઈ જાય? 0. આમ આપણે દરેક ઘટકનો વ્યસ્ત આપણે શોધી શકીએ. એટલે વ્યસ્ત આપણને આટલો મળશે, તટસ્થ ઘટક કેટલો મળશે? 0. તો આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ કરી શકીએ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર એ 14 હતો. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 15. એમાં તમારે એ બરાબર આપેલા છે -1 0 1 2, બી બરાબર આપેલા છે -4 -2 0 અને 2, એફ અને જી વિધેય છે એ એ થી બી પરના વિધેય છે. એફએક્સ બરાબર આપેલા છે x² -x અને gx બરાબર આપેલા છે 2 માનાંકમાં x -1/2 -1 x belongs to a. તો તમારે f અને g સમાન વિધેયો છે, તમારા જવાબની યથાર્થતા ચકાસો. હવે કોઈ પણ બે વિધેય આપેલા હોય, એ વિધેય સમાન ક્યારે કહેવાય? દાખલા તરીકે આપણને અહીંયા એફ વિધેય આપેલું છે એ થી બી, અને જી વિધેય છે એ થી બી. આ સમાન વિધેય ક્યારે થાય? તો એના માટેની બે શરતો. એક પહેલી શરત, બંનેના પ્રદેશ સરખા હોવા જોઈએ. પહેલી શરત, બંનેના પ્રદેશ સરખા હોવા જોઈએ. અને બીજી શરત, બંનેના જે સૂત્રો છે ભલે દેખાય અલગ અલગ, પરંતુ બંનેના સૂત્રો સરખા હોવા જોઈએ. અહીંયા સૂત્ર તમારે જો x² -x છે અને જીમાં તમારે આ છે, બરાબર? તો અહીંયા તમારે બંને સૂત્રો સરખા થતા હોય તો એ જે છે એ બંને વિધેય કેવા કહેવાય? સમાન. તો અહીંયા આપણે બે વસ્તુ બતાવવાની, બંનેના પ્રદેશ અને બંનેના સૂત્રો. હવે સૂત્રો એટલે તમારે અહીંયા
એક્સની કિંમતો અહીંયા મૂકવાની, જે જવાબ આવે બધામાં સરખો હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે F1 તો G1 બે સરખા હોવા જોઈએ, F2 G2 બે સરખા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા જે કિંમત મૂકીએ એ જ અહીંયા કિંમત મૂકવાની અને બધામાં સરખું હોવું જોઈએ. જો આવું થતું હોય તો એ વિધેય કેવા કહેવાય? સમાન વિધેય. તો અહીંયા જો બંનેના પ્રદેશ તો સરખા જ છે, તો અહીંયા લખી દઈએ પહેલા, અહીં બંને વિધેય ના પ્રદેશ સમાન છે. હવે આપણે જો અહીંયા એ બરાબર કેટલા છે તો આમાંથી લેવાના છે, જવાબ આપણે આમાંથી મળશે. તો આપણે પહેલાં -1 માટે લઈએ, F-1 બરાબર કેટલા થાય? તો ચલો -1 લઈએ તો -1 નો વર્ગ -1 એટલે અહીંયા 1 થઈ જશે, અહીંયા કેટલા થઈ જશે? +1 બરાબર 2. G-1 લઈએ તો કેટલા થાય? ચલો G-1 લઈએ તો આમાં સૂત્રમાં મૂકો તો 2 -1 -1/2 -1 એટલે 2. અહીંયા લસા લઈએ આપણે તો -2 અને -1 એટલે -3/2 -1 એટલે 2. આ માઇનસ કાઢી નાખો તો 3/2 -1 એટલે આ નીકળી જશે. તો 3માંથી તમારે 1 કાઢી નાખો તો કેટલા આવશે? 2. તેથી F-1 અને G-1 બંનેના જવાબ કેવા આવે છે? સરખા. આ જ રીતે 0 માટે 1 અને 2 બધા માટે આપણે સરખું બતાવવું પડશે. જો બધા માટે સરખા થાય તો જ તમારે આ કહી શકાય કે fx અને gx વિધેય કેવા છે? સરખા. આને નંબર આપણે 1 કહી દઈએ. હવે F0 લઈ લઈએ. ચલો F0 લઈએ તો 0 જ થઈ જશે, એ 0 - 0 બરાબર 0. G0 લઈએ તો 2 0 - 1/2 -1 એટલે અહીંયા 2, અહીંયા 1/2 થઈ જશે, કારણ કે માઇનસ છે તો શું થઈ જશે? પ્લસ. એટલે આ કાઢી નાખો તો 1 - 1 બરાબર 0. તેથી F0 બરાબર G0. આને નંબર 2. હવે ત્રીજો F કેટલા? 1 લઈએ તો F1 એટલે 1 નો વર્ગ -1 એટલે 1 - 1 બરાબર 0. 1 લઈએ ત્યારે આ આવશે. G1 તો 2 1 - 1/2 -1 એટલે 2. 2માંથી કાઢી નાખો તો 1 અડધો જ આવશે, -1. આ કાઢી નાખો 1 - 1 બરાબર 0. તેથી F1 બરાબર G1. આને નંબર 3. આ જ રીતે ચોથું આપણે F2 લઈએ તો કેટલા આવે છે? તો 2 નો વર્ગ -2 એટલે 4 - 2 બરાબર 2. G2 કેટલા આવશે? તો 2 તો ખરા જ, 2 - 1/2 -1 એટલે 2. 2 દુ 4, 4માંથી 1 કાઢી નાખો તો 3/2 -1. આ કાઢી નાખો તો 3 - 1 બરાબર 2. બંને કેવા આવ્યા? સરખા. તેથી F2 બરાબર G2. આને નંબર 4. 1 2 3 અને 4 પરથી fx બરાબર gx. તેથી f અને g વિધેય સમાન છે. એટલે આ બંને વિધેય કેવા છે? સમાન છે. એટલે કોઈ પણ બે વિધેય સમાન બતાવવા માટે બંનેના પ્રદેશ સરખા હોવા જોઈએ અને બંનેના સૂત્રો પણ કેવા હોવા જોઈએ? સરખા.
આમ અલગ અલગ દેખાતા હોય પણ સૂત્રો કેવા થાય? સરખા થતા હોવા જોઈએ. તો તમારે કહી શકાય કે બંને જે છે એ સમાન વિધેય છે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 16 અને 17 એ ખાલી જગ્યા છે. આ જે બંને ખાલી જગ્યાઓ છે બહુ મહત્વની છે, 16 અને 17. એક્ઝામ્પલમાં એ કદાચ પૂછી શકે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર આપણે 16 લઈ લઈએ. એમાં એ બરાબર આપેલા છે 1 2 3 ના ઘટકો લેવો અને 1 2 1 3 આ બંનેને સમાવતા હોય અને સ્વવાચક સમિત હોય. સ્વવાચક સમિત હોય પરંતુ પરંપરિત ન હોય. પરંપરિત ન હોય તેવા સંબંધોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. હવે ધ્યાન રાખજો યાર, આ એ પરના આપણે સંબંધો શોધવાના છે. એ પરના સંબંધો. હવે એ પરના જે સંબંધો છે એમાં 1 2 અને 1 3 આવી જવા જોઈએ બંને. પાછા એ કેવા હોવા જોઈએ? સ્વવાચક હોવું જોઈએ, સમિતે હોવું જોઈએ. તો આવા સંબંધો આપણને અને પરંપરિત ના હોય પાછો, તો આવા કેટલા સંબંધો મળે એ આપણે શોધવાના છે. ચલો, એમાં 1 2 અને 3 ઘટકો છે, તો એના સંબંધો કેટલા મળે આપણને? એના સંબંધો કેટલા મળશે આપણને? તો 2 ની કેટલી ઘાત? 8 ઘાત. જો અહીંયા એ બરાબર આપણને 1 2 3 આપેલા છે. આના ઉપગણો કેટલા મળે? તો 1. આટલા મળશે આપણને ઉપગણો. અથવા તો આપણે A ક્રોસ A કરી નાખીએ. ચાલો, ઉપગણો આપણે અહીંયા આપણે લેવા નથી. A ક્રોસ A કરીએ તો A ક્રોસ A માં કયા કયા ઘટક આવશે? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 અને 3 3. આટલા આ જે છે આપણે A ક્રોસ A છે. તો અહીંયા તમારે A ક્રોસ A થી A પરના સંબંધો આપણે લેવા હોય તો કેટલા મળે આપણને? તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ઘટકો છે. કેટલા છે? 9. એટલે 2 ની 9 ઘાત આટલા આપણને સંબંધ મળે. અથવા હા, આપણે સંબંધોની સંખ્યા લખાઈ તું ખબર હોય તો. એમાં આપણે 3 ઘટકો હોય તો 2 A ક્રોસ A, બરાબર? એટલે n ક્રોસ, દાખલા તરીકે આવું હોય, એમાં 3 સભ્યો હોય, બીમાં 5 સભ્યો હોય, તો A થી B પરના સંબંધો તમારે શોધવા હોય તો 2 mn આવું સૂત્ર લખાયું હતું. આ જે છે એ સંબંધોની સંખ્યા માટેનું સૂત્ર છે. એટલે 3 × 15 એટલે 2 ની 15 ઘાત જેટલા સંબંધો આપણને મળે. તો અહીંયા સંબંધો આપણે ઘણા બધા છે. પહેલાં 1 1 સભ્યવાળા હોય, પછી 2 2, પછી 3 3, પછી 4 4, 5 5, એ રીતે 9 9 સભ્યવાળા હોય. તો આવા સંબંધો આપણને 2 ની 9 ઘાત જેટલા, 2 ની 9 ઘાત એટલે લગભગ 528 કેટલા થાય. તો આ જે છે એટલા સંબંધોમાંથી આપણે 1 2 અને 1 3 ને સમાવતા હોય, સ્વવાચક અને સમિત હોય પણ પરંપરિત ન હોય એવા કેટલા સંબંધો મળે એ આપણે શોધવાનું છે. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો પહેલાં તો આપણે આ જે માગેલ સંબંધ છે એ આ બંનેને સમાવે છે. બીજું સ્વવાચક છે. સ્વવાચક એ હોય કોઈ પણ સંબંધ તો એમાં 3 ઘટકો તો હોય ને હોય જ, બરોબર? તો અહીંયા આપણે ધારી નાખીએ કે ધારો કે માગેલ
સંબંધ આર છે. કેવો છે? આર. આર એ તેથી આર બરાબર એમાં કયા કયા ઘટકો આવશે? તો આ બે તો આવશે જ. કેમ? કારણ કે એને સમાવતા છે. તેથી આર 1 2 1 3. હવે બીજું, આર કેવો છે? સ્વવાચક છે. આર સ્વવાચક છે. હવે આર સ્વવાચક હોય તો એમાં તમારે 1 1 2 2 3 3 પણ આવી જાય. એટલે 1 1 2 2 3 3 1 2 અને 1 3 5 ઘટકો થયા. આપણે કેટલા ઘટકો થયા? 5 ઘટકો. હવે આ 5 ઘટકો છે એમાં આર પાછો કેવો આપેલો છે? સમમિત છે. આર પાછો કેવો છે? સમમિત. અને સમમિત હોય તો આના ઉલટા પણ એમાં આવી જાય. એટલે 1 2 આમાં છે તો 2 1 આવી જશે અને 3 1 આવી જશે. આર એ સમમિત છે અને સમમિત છે તેથી 1 2 belongs to R, therefore 2 1 belongs to R. બીજું 1 3 belongs to R, તો 3 1 એ પણ R માં હોય. તેથી R માં આટલા ઘટકો થયા. આપણે 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 અને 3 1 આટલા ઘટકો થયા. કેટલા? 1 2 3 4 5 6 7. કુલ આપણે કેટલા ઘટકો હતા? તો 4 5 6 7. 2 ઘટકો વધ્યા. હવે કયા કયા વધ્યા એ આપણે જોઈ લઈએ. એક 1 2 1 3 આવી ગયા, 2 1 આવી ગયા, 2 3 એક આ વધે છે અને એક આ વધે છે. આ 2 ઘટકો બાકી રહેશે. બાકીના બધા ઘટકો આપણે આરમાં આવી ગયા છે. હવે આપણે ધારી નાખીએ કે ધારો કે 2 3 છે એ આમાં છે. બરોબર? 2 3 છે એ આરમાં છે. તો શું થાય? જો 2 3 belongs to R, તો 3 2 belongs to R. બરોબર? તેથી R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1 2 3 અને 3 2. આટલા ઘટકો થઈ જાય જો આ ઘટક આમાં આવતો હોય તો. અને આ આખો શું છે? A ક્રોસ A. તેથી R પરંપરિત થાય. આપણે A ક્રોસ A એટલે આખો ઘટક ગણ આવી ગયો. બરોબર? A ક્રોસ એટલે આ બધા જ ઘટકો આવી જતા હોય તો એ સામ્ય ગણ જ આવે. એ આપણે આગળ લઈ લીધેલું છે. તેથી R શું થઈ જાય? પરંપરિત. પરંતુ પરંપરિત છે નહીં. પરંતુ R પરંપરિત નથી. R પરંપરિત નથી. અને જો R પરંપરિત ના હોય તો તમારે આ લઈ શકાય નહીં. તેથી 2 3 અને 3 2 does not belongs to R. તેથી R is equal to ફક્ત કેટલા મળશે આપણને? તો આ જ આવશે 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 પછી 1 2 2 1 1 3 અને 3 1. આટલો જ મળશે આપણને આ. અને આ એક જ મળે. બીજું કોઈ ઘટક લઈએ આપણે તો પાછો આખો થઈ જાય છે અને પરંપરિત થતો નથી. એટલે આ જે છે એ આપણો આર મળશે જે સ્વવાચક છે, સંમિત છે, પરંતુ પરંપરિત નથી. એટલે ફક્ત એક જ ઘન મળે આપણને. આ જે 2 ની 9 ઘાત છે એમાંથી ફક્ત એક જ મળશે
જે સ્વવાચક સંમિત હશે પરંતુ પરંપરિત થશે નહીં. જો પરંપરિત થઈ જાય તો સામ્યગણ થઈ જાય છે આખો, એટલા માટે. એટલે આન્સરમાં ફક્ત એક જ આવશે. એટલે સામ્ય સંબંધો, આવા સંબંધોની સંખ્યા કેટલી આવે? 1. એટલે પહેલો આવશે. એટલે એક એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ નંબર 6. આવું ને આવું બીજો છે. આમાં જો 2 ઘટકોને સમાવતા હોય તો એક જવાબ આવે છે, એટલું યાદ રાખજો. અને એક ઘટકને સમાવતા હોય તો 2 જવાબ આવશે. એવો ને એવો બીજો ઘટક છે, એમાં બીજામાં 17માં શું કહે કે 1 2 3 લેવાના છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 17 એમાં a બરાબર 1 2 3 લેવાના છે અને 1 2 ને સમાવતા સામ્ય સંબંધો, 1 2 છે એને સમાવતા સામ્ય સંબંધો શોધવાના છે. બરોબર? આને સમાવતા હોય એવા સામ્ય સંબંધો. ચલો પહેલા તો આપણે a ક્રોસ a લઈ લઈએ. તો એમાં 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 અને 3 3. હવે 1 2 ને સમાવે છે આપણે સંબંધ, તો 1 2 તો એમાં હોય જ. બરોબર? તો એ આપણે ધારી નાખે કે ધારો કે R1 માગેલ સંબંધ છે. આપણને કેટલા મળવાના એ ખબર નથી, એટલે આપણે પહેલો મળે એને R1 કહીએ, બીજો મળે R2 કહીએ, અથવા બીજા પણ નામ આપી શકાય. બરોબર? એકને R આપો, બીજા કોઈ એને બીજો નામ આપી દો. તો R1 માગેલ સંબંધ છે, સામ્ય સંબંધ છે. હવે R1 સામ્ય સંબંધ છે એનો મતલબ સ્વવાચક હોય. તેથી R1 બરાબર, એટલે R1 2 belongs to R1 તથા R1 સ્વવાચક છે. તેથી એમાં કયા કયા ઘટકો આવે? તો 1 1 2 2 3 3 belongs to R1. તેથી R1 બરાબર આવા આપણે ઘટકો મળશે. 1 2. બીજું, આ જે R1 છે એ સ્વવાચક તો થઈ ગયો. ચલો સંમિત પણ હોય. R1 સંમિત હોવાથી 1 2 belongs to R1 છે, તો એનું ઊંધું પણ શામાં હોય? R1 માં હોય. તેથી R1 બરાબર 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1. આટલો સંબંધ આપણને મળે, આટલા ઘટકો. હવે આ જે સંબંધ મળે છે એ સંમિત છે? તો હા, સંમિત તો થઈ જ ગયેલો છે. બરોબર? બીજું, પરંપરિત થયા તો જો 1 સાથે તમે આ જોડી નાખો તો 1 2 એ પણ થઈ જાય. પાછા 2 સાથે આ જોડી નાખો તો 2 1 એ પણ થઈ જાય. 3 તો એમના એમ જ છે. આ 2 સાથે આ જોડો તો 1 1 છે આમાં. આના સાથે આ જોડો તો 1 2 એમાં પણ છે. પછી આ 1 સાથે તમે આ જોડો તો 2 2 એ પણ છે. ના 1 સાથે આ જોડો તો 2 1 એ પણ છે. આ જે R1 છે એ વળી R1 પરંપરિત પણ છે. તેથી R1 એ માગેલ સંબંધ છે. એટલે પહેલો સંબંધ આપણને મળ્યો કયો? R1.
तो एक संबंध आपने मळी गयो। हवे आमांथी कया कया घटक आई गया तो 1 1 2 2 3 3 पछी 1 2 અને 2 1। हवे आपणे 1 3 आमांथी लईए। हवे धारी नाख्या के धारो के R2 हवे R2 में क्या क्या लईए आपणे तो आ तो लेवाना ज छे बराबर पण एना सिवाय घटक आमांथी आपणे लई लईए कोई पण दाखला तरीके 1 3 लई लईए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 અને 1 3 मागेल संबंध है मागेल साम्य संबंध है। हवे आ जे मागेल संबंध होय अने साम्य है बरोबर। हवे साम्य होय तो अहींया 1 3 आमां छे तो 3 1 पण होवुं जोईए। हवे जो अहींया 1 3 belongs to R2 therefore 3 1 ए पण R2 में होवो जोईए तो साम्य संबंध थाय। परंपरा पेलो ए थई जाय सम्मित। बीजू परंपरित में शुं थाय छे तो अहीं हवे आपणे खूटे छे कया तो जो 3 1 आई गया। हवे खूटे कया तो एक घटक ने का 2 અને 3 वाळो तो 2 અને 3 वाळो लेवो होय तो आपणे एका 2 3 नहीं એટલે हाँ आ पण लई लईए એટલે તેથી R2 बराबर क्या क्या थशे तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 અને 3 1। हवे आ जे घटक घन छे R2 एमां जो अहींया आ पाछो परंपरित छे। केवो है परंपरित अहींया लखीए अहींया लखो तो लखाय R2 सम्मित छे तेथी 1 3 आमां होय तो 3 2 पण आमां होय એટલે एक घटक आपणे उमेरी दीधो। हवे अहींया आपणे एक आ घटक ने एक आ घटक बे भेगा करी दईए। R2 छे ए परंपरित पण छे એટલે 2 1 belongs to R2 1 3 belongs to R2 तो आ बे भेगा करो तो शुं थाय तो 2 3 belongs to R2 होवा जोईए। એટલે 2 3 पण एमां होवुं जोईए तो ज आ जे छे ए परंपरित थाय। अने 2 3 एमां होय 2 3 belongs to R2 तो 3 2 पण एमां होवुं जोईए केम सम्मित छे। R2 केवो होय पाछो सम्मित कारण अहींया लखवुं होय तो लखाय सम्मित छे। R2 केवो है सम्मित એટલે આ ઘટક પણ એમાં હોવા જોઈએ। તેથી R2 બરાબર કયા કયા આવ્યા તો 1 1 2 2 3 3 પછી 1 2 2 1 1 3 3 1 અને 2 3 3 2 અને આખો છે તમારે A क्रॉस A થઈ જાય A क्रॉस A એટલે બીજો આપણે જે ઘટક મળે છે એ આ મળશે। આમ આપણને સામ્ય સંબંધોની સંખ્યા કેટલી મળશે તો 2। કયા કયા સામ્ય સંબંધ મળે તો એક આ પહેલો મળે અને બીજો આખો જે પોતે હોય એના એ જ બરોબર। એટલે એક ઘટકને સમાવતા હોય एवा साम्य संबंधों की संख्या केटली थाय 2। एक आपने आवो मळशे आ साम्य संबंध छे अने बीजो आ जे छे घन एमां आपणे एक घटक उमेरवा जईए अने साम्य संबंध बनाववो होय तो पाछा बीजा घटको एमां उमेरवा पड़े
એટલે આપણે દાખલા તરીકે 1 3 ઉમેર્યા તો એમાં પાછું સમિત હોવા માટે આપણે 3 1 ઉમેરી દીધો, એટલે બે ઘટકો ઉમેરી ગયા. બીજું આ પારંપરિક પણ છે, અને પારંપરિક હોય તો આ બે ઘટકો આપણે લઈએ તો 2 3 પણ એમાં હોવો જોઈએ, અને 2 3 એમાં હોય તો પાછું 3 2 એમાં હોવું જોઈએ, કારણ કે સમિત છે. એટલે બધા ઘટકો ઉમેરીએ તો આખો એક ક્રોસ એ થઈ જાય છે. એટલે એક આ 5 ઘટકવાળો મળે આપણને, જે 1 2 ને સમાવતો સામ્ય સંબંધ છે, અને એક આખો જે છે એ 1 2 ને સમાવતો સામ્ય સંબંધ છે. એટલે કુલ આપણને કેટલા સામ્ય સંબંધ મળશે? તો 2. એટલે 2 ઘટક હોય તો 1 મળે છે, અને 1 ઘટક હોય તો 2 મળે છે. આ એક ખાલી જગ્યા છે, પરંતુ કઈ રીતે આવે એ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હવે આના જે ઉદાહરણ ને બધું છે એ આવતી વખતે આપણે જોઈશું. બરાબર, આટલા સુધી રાખીએ અત્યારે.